गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अज असी जमात 7वीं का विशा पंजाबी पाठ 10 शेरनियाँ ये बारे पढ़ते हैं। होर बच्चे तो सौ गए सन पर सब तो छोटा अजे जागदा सी। दिने चौखा चिर सुता रहा होने करके, चौखा चिर मतलब काफ़ी समय तक सौण करके मेरी पत्नी उसदे नाल लम्मी पै के उसनूं सवाउण दा चारा कर रही सी कि उसनूं सवाउण दा यतन कर रही सी। साडी सलाह सी कि सौण तो पहलां कुछ चिर सैर कर आईए, पर काके दे सौण तीक मतलब काके दे सौण तीक किस तरह जा सकदे सां भी जदों तक काका जागदा सी उन्नी देर तक सैर ते नहीं जा सकदे सी, नाले उसनूं चुकना भी औखा सी। इसलिए मैं पहलां इकल्ले ही जाण दा फैसला कीता। मेरी पत्नी मगरों आके मेरे नाल रल सकदी सी। चंगा मैं चलना वां मतलब चलदा हाँ, मैं मंजी तो उठदे होए कहा। जदों सौ गया तू वड्डी पार्क विच आ जावीं, मैं उत्थे ही होवांगा। बस मैं हुणे इसनूं सवा के जानी आ। गल्लां करदियां कोल नहीं सौंदा, जरा को आप झूठी मुठी दियां अखां मीटीए तां झट सौ जांदा ए। मेरी पत्नी ने मैनू ते अपने आप नूं तसल्ली दित्ती। मैं इकल्ला बाहर तुर पिया। मॉडल टाउन की इस सड़क जगह का नाम दस्सिया गया वा, किहड़ी जगह की गल कीती गई आ। मॉडल टाउन की इस सड़क के दोही पासी मकानां विच बत्तियां अजे जग रहीआं सन। लोकी सुत्ते ते नहीं सन, पर सौण वाले जापदे सन कि सौण वाले ही लगदे सी। पार्क बहुत वड्डी सी। हेठां साफ पद्धरी जमीन ते घाह उगाया होया सी ते आले दुआले तार लगी हुई सी। लंघण लई विच किते किते खप्पे छड्डे होए सन। खप्पे मतलब खाली थां छड्डी होई सी कि घाह भी उगाया होया सी ते नाले खाली थां भी छड्डी होई सी। एक पासे सड़क लंघदी सी जिस ते जग रहीआं बत्तियां पार्क विच चानण सुटदियां सन। इस तरह पार्क विच इन्ना कु चानण सी जिन्ना 8 कुछ दिनां दे चंद दा हुंदा है ते सड़क दे कंढे उतले दरख्तां दे लम्मे लम्मे परछावें पार्क विच डिगदे सन ते कई थावां ते हनेरा कर रहे सन। हुण ये दस्सिया गया कि पार्क दे विच घाह भी लग्या होया सी ते खाली जगह भी छड्डी होई सीगी। हुण पार्क दे विच रोशनी भी आउंदी सीगी, ठीक है, कि जिवें कि 8 दिनां दे चंद दे चानना हुंदा उन्ने चानने दी चंद दी रोशनी जिहड़ी आ पार्क दे विच आ रही सीगी। पार्क दुआले दी तार विचले राहां दा मैनूं पता सी, पर इस वेले राहों लंघणा दी थां मेरा तार टप के ही जाण नूं जी कीता। तार लंघ के एक सिरों मैं दूजे सिरे नूं तुर पिया मतलब तुर पिया। पार्क विच इस वेले मेरे बिना होर कोई नहीं सी। दूजे सिरे अप्पड़ के मतलब पहुँच के जद मैं पिछां मुड़िया तां अगले सिरे कोल एक दरखत दे परछावें हेठ कुछ होर आदमी आ खलोते जापदे सन मतलब खड़े लगदे सन। कुछ नेड़े आके मैनूं दिसिया कि ओह दो सन ते उन्हां कोल साइकल भी सन। ए ते कुड़ियां सन, दुपट्टे हेठां लमक रहे सन। इस वेले साइकल लैके खड़ियां इत्थे की कर रहीआं ने, किधरे जाना होना। पर इस वेले जदों मॉडल टाउन के शौकीन ते बहुती देर तक जागण वाले लोग भी सौण नूं फिरदे ने, इन्हां कित्थे जाना है कि हुण जिहड़ियां दो कुड़ियां साइकल सवार सीगियां उन्हां ने कित्थे जाना होया। इस गल दी जिहड़ी चिंता वा इस गल की आ लग रही सीगी। हुण फिर मैं पार्क के दूजे पासे जा रहा सां, कुड़ियां तो दूर वाले पासे। थोड़ी जही धौण घुमा के मैं पिछां वेख्या, घुमा के मतलब आप कह सकते धौण घुमा के गर्दन घुमा के मैं पिछे देखिया, कुड़ियां उत्थे ही खलोतियां सन कि वो कुड़ियां जिहड़ियां ने हजे भी उत्थे उही थां ते की आ खड़ियां सन। कुछ पैर अगे जाके मैं फिर वेख्या, कुड़ियां अजे भी उत्थे ही खड़ियां सन। जदों मैं सिरे ते अप्पड़ के पहुँच के पिछां मुड़िया तां भी कुड़ियां उत्थे ही खलोतियां सन कि जिहड़ा व्यक्ति आ अगे भी अगे जा रहा सी, पर कुड़ियां जिहड़ियां ने उत्थे ਦੀਆਂ उत्थे ही खड़ियां सन। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਂ।
मैं सैर विच ते ओह उड़ीक विच, कि जिहड़ा व्यक्ति आ ओह सैर कर रहा सी ते जिहड़ियां कुड़ियां ने ओह किसे दी उड़ीक कर रहीआं सन। पर मेरी सैर दा भाव उन्हां दी उड़ीक दा अंत वेखਣਾ सी ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਸੈਰ ਦਾ ਅੰਤ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਜੀਬ ਨਾਟਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਸੈਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਲਵੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਕੁਝ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਈਆਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਦਾ ਮੋੜ ਮੁੜਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਕੇ ਨੇ ਬੜਾ ਚਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੌਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਏ। ਆਓ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੋਰ ਲਾ ਆਈਏ ਪਾਰਕ ਦਾ, ਉਸ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਕੇ ਨੇ ਦੇਰ ਲਗਾਤੀ ਕਾਫੀ ਸੌਣ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿਛਾਂਹ ਟੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੋੜ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਈਕਲਾਂ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਡੀਕ ਕੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਟੁਰ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਪਏ। ਪਾਰਕ ਦੇ ਇਸ ਸਿਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਫਿਰ ਮੁੜ ਗਏ। ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਖਬਰੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਸਾਈਕਲਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਸਿੱਖਦੀਆਂ। ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਉਸੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਖਲੋ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਟਹਿਲਦੇ ਮਤਲਬ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਕੌਣ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਕਿਉਂ ਗਈਓ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੋਜ ਤੇ ਵੀਨਾ ਨੇ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਚਲਾਓ ਜ਼ਰਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ। ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਵਾਂ, ਜ਼ਰਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਵਾਂਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੋਜ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਨੇੜੇ ਸਮਝਦੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਕੁਦੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ? ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਕ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ 2-3 ਚੱਕਰ ਹੀ ਲਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਵੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੀਆਂ? ਸਰੋਜ ਅਤੇ ਵੀਨਾ, ਦੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੇ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਸਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਠੀਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪਾਰਕ ਵਿਹਲੀ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤਿੱਖੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸਰੋਜ ਨੇ ਫੜ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਏ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ? ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਲੁਕ ਕੇ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਚਾਅ ਕਾਹਦਾ ਏ, ਬਸ ਲੋੜ ਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾ। ਲੋੜ ਕੀ? ਹੁਣ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਇਆ ਕਰੂੰਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਵੀਨਾ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਟੁਰ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਪੜੋ। ਅੱਪੜੋ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚੋ। ਸੜਕ ਤੋਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ 2 ਪੈਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੀਲ ਏ। ਸਾਰਾ ਪੈਂਡਾ ਉਜਾੜ ਬੀਆਬਾਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਆ, ਸੰਨਾਟਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪੈਂਡਾ, ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ। ਦੱਸੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਭਲਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ?
ਸੱਚੀ ਇੰਨਾ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਅੱਪੜ ਕਿਵੇਂ ਜਾਨੀਆਂ ਵਾਂ। ਹਾਂ, ਡਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਏ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਡੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਪਾਹ, ਕਦੀ ਮਕਈ, ਕਦੀ ਕਮਾਰ ਤੇ ਕਦੀ ਬਾਜਰਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੈਲੀ ਮੁੱਕ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਤਲਾ ਸਾਹ ਉਤਾਂ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਹੁਣ ਕਈ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਆਂਹਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਡਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਨਾਲੇ ਟੁਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਦਾ ਏ। ਬਸ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਝੱਟ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਓ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਲੈਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਹੋ। ਖੌਰੇ ਕਿੱਡਾ ਕੋ ਦਿਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਲਿਆ ਖਾਂ ਭਲਾ ਵੇਖਾਂ। ਤੇ ਦਿਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਨੇ ਸਰੋਜ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਲਿਆ। ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸੀ। ਵਿਦਾਇਗੀ ਮਤਲਬ ਅਲਵਿਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਸਟਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਟੀਚਰ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪੱਕੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਲਾਘਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਹੇਠ ਲੁਕ ਕੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਸਨ ਮਤਲਬ ਖੜੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੌਹਮਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਖਿੱਝ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁਆਦਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਆ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਸਵੇਰੇ ਘੁਸਮੁਸੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਂ। ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਟੁਰਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਈ। ਕਦੇ ਉਹ ਦੋ ਕੁ ਪੈਰ ਭੱਜ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਸਿਆ ਤਾਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਡਾਢੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਧਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਡਾ ਸੀ, ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿੱਧਰੋਂ ਕੁੜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਪਰੇਟਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਈਆਂ। ਪਿਛਾਂਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਰੋਜ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਨਾ ਵਾ, ਦੋਨੋਂ ਮਾਸਟਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਡਰਾਵਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਆ, ਸਾਈਕਲ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਆ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਲੈਸਨ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ।